Father, we gather here tonight. One Lord, we just thank you. We thank you. You are our God. We are your people. We gather to worship you in spirit and in truth. We thank you. We thank you, Father God, that we gather in freedom to worship, to pray, to honor, to hear your word. So Father, I ask for a double portion anointing upon his speaking, Father God, that you would just touch him mightily, and the words of him would touch our spirits. Holy Spirit, that you would prepare our spirits to hear your word in all clarity, in all truth. And so we stand and we worship you, we praise you, and we thank you that we could gather together as brothers and sisters in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. പാട്ടുകളെ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കർത്താവിനെ. Praise the Lord. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചോളും ദൈവസഹായം. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for this wonderful time God has given in my life, and I praise God for this wonderful opportunity that He has given to us. Are we ready to praise God? Yes. Are we ready? Yes. Okay, let's all stand on our feet if we have the strength. I believe we do have it. In the book of Genesis, chapter 21, we can see a story about Hagar and Ishmael being sent away. When this matter was told that Hagar and Ishmael had to be sent away, when this matter was told by Sarah to Abraham, this matter greatly distressed Abraham. But further down, when we read the scripture, we find that God said to Abraham, "Do not be distressed." My dear friends, my dear brothers and sisters, our God is a God who comes in our troubled state of mind, in our distressed state of mind, and He says to us, "Do not be distressed, for I am with you. I will never leave you, I will never forsake you." He's a God who is there with us, no matter what. Let's all praise His holy name. He is the Almighty, Infinite Father. Jesus, we thank you, Lord. You are the one that we praise. You are the one that we adore. We magnify you, Lord Jesus. We glorify you, Lord Jesus. The seraph in heaven, they have 6 wings, and with 2 wings they cover their faces. With 2 wings they cover their legs, and 2 wings they fly and say, "Holy, holy is the Lord Almighty." I used to think, why do they cover their heads? Why do they cover their feet? And why do they fly in the presence of the Lord and say like that? They can, without covering their heads, without covering their feet, they can fly with their 6 feathers, with their 6 wings, and say, "Holy, holy is the Lord Almighty." But they do that like that because they don't want any glory, any honor to them. Hallelujah. They want only the glory and honor to be gone to the Almighty Infinite Father. Because He alone is worthy of all the praises. He alone is worthy of all the praises. Hallelujah. Church, can you lift up your voices to God who is worthy of all the praises? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.
We lift up your holy name, Father. You gave us this wonderful time again to lift your holy name. Thank you, Father. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one that we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the
that we need to move. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise and lift up your holy name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let's all clap our hands and sing this song all together. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആനന്ദമാണ്. The life in Christ is a life of peace and happiness. Because we know who is watching over us. We have this assurance that even though our strength may fail, but the one who holds us, his strength will never fail. He will definitely hold us even to our very old age. Even though people may leave us, they may forsake us. Those who had to help us, whom we expected that they would be like helping us out in the situation, when they forsake us, God, you have been our refuge. God, we thank you, Lord Jesus. No matter how much ever we praise you, it is always very little, Lord. What can we give to you, Lord Jesus? All we have is a broken heart and a contrite spirit which you do not despite. God, we give our broken heart to your hands. You can mend it, you can build it, and you can fill it. Fill us with the Holy Spirit, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradhyan Yeshuvara Vanakunnu njan priyane Tejasirum wherever we need breaking, Father. Be it our emotions, be it our thoughts, wherever we need breaking, Lord Jesus. Break us, Father, Lord Jesus. And build us to glorify you, Lord. Into your hands we surrender ourselves. In the name of Jesus we pray. Praise the Lord. Hallelujah. എത്രപേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ജോൺ കൂടെ ഗാനകാലപിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. പ്രിയ മകനെ കുടുംബത്തെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ദൈവം ഉപവാസമായിട്ടിരിക്കുവാൻ പകൽക്കാലം ദൈവം സഹായിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസക്കാലം ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയും ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇന്നത്തെ വൈകിട്ടത്തെ സെഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ. ആൽബർട്ടയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദേവദാസൻ ബിലി പാസ്റ്റർ കുടുംബം, പ്രിയ ജോൺ ബ്രദർ കുടുംബം, ജോൺ ബ്രദർ കുടുംബം, എല്ലാവർക്കും യേശു നാമത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് ദേവദാസനൊക്കെ പോയത് ഏകദേശം 3 മണിയാണ്. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇനി ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ പ്രിയദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. അതിന് സമയം കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. പ്രിയ പാസ്റ്ററെ വചന ശുശ്രൂഷക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം ദൈവത്തെ സഹായിക്കട്ടെ.
Blessed be the name of the Lord, and in the mighty name of Jesus Christ, I greet you all. ഈ മൂന്നാം ദിവസം രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ തിരുവചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവമെന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നു. I thank the Lord that He enabled me to stand with the word of God on the third night. തലമുറയിലെ വിശേഷാൽ ഈ റിസപ്ഷൻ ചർച്ചിലെ എല്ലാ ദൈവജനങ്ങളെയും വിശേഷാൽ ദേവദാസിനെയും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിശേഷാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. I greet the pastor of this church, the Resurrection City Church, and also Doug from this church, and all the brothers and sisters who have come for this meeting. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുണ്ട്. And let's jump into the scripture tonight. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മത്തായി സുവിശേഷം 26-1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തയ്ക്കായി എടുക്കാമല്ലോ. Matthew chapter 26, verse 1 to 3. ഈ പറഞ്ഞു തീർന്ന ശേഷം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹ ആകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. അന്ന് മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും കയ്യഫ മഹാപുരോഹിതന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ വന്നുകൂടി. അവിടെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെസഹ ആകുന്നു. You know that after 2 days is the Passover. അതും മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. And the Son of Man is to be handed over for crucifixion. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാളെയെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. And my topic for tonight is that the Lord who knows our tomorrows. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവം സാധാരണ ഒരു ദൈവമല്ല. Our God is not an ordinary God. നമ്മുടെ ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ്. Our Lord is the one who created everything. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം സകല നാമങ്ങൾക്കും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നാമമാണ്. And His name is above all other names. അവൻ നമ്മുടെ ഇന്നലകളെ അറിയുന്നവനാണ്, ഇന്ന് അറിയുന്നവനാണ്, നാളെ അറിയുന്നവനാണ്. And He is the Lord who knows our yesterdays, todays, and tomorrows. പ്രശസ്തരാകാൻ പലരും പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Many people have done many things to be popular. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പല പണികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. And in many works they have done to be popular. എന്നാൽ യേശു പ്രശസ്തനാകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ നാമം ഉയർത്തുവാനോ താൻ ഒരു പണിയും ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. But the Lord Jesus has never done anything that will make Him popular. എന്നാൽ അവനെ കുറിച്ച് എഴുതാത്ത പുസ്തകമില്ല. But at the same time, there is no book that has written about അവനെ Him. കുറിച്ച് പാടാത്ത പാട്ടുകളില്ല. And there is more than enough songs that is written about അവനെ Him. അറിയാത്ത ഒരൊറ്റ ഭാഷക്കാരില്ല. But there is no language people that is unaware of Him. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുക്കന്മാർ വേറെയില്ല. And there is no other master who is greater as He is. ഏത് വൈദ്യന്മാരെക്കാളും അവൻ ഉന്നതനായ വൈദ്യനാണ്. And He is a great physician above all the other physicians. പല വൈദ്യരും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത്, പല മരുന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് അവൻ സാധ്യമാക്കുന്നവനാണ്. And all the doctors have said impossible in those situations, our Lord is the one who makes things possible. അവന്റെ നാമം അത്ഭുതനാമമാണ്. And His name is a miraculous name. ആ നാമം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. And His name is right in the midst of us. അത് യേശുവിന്റെ നാമം സകല നാമങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന നാമമാണ്. And the name of Jesus is the name above all other names. Praise the Lord. പലർക്കും ഹല്ലേലൂയ ഈ ലോകത്തിലെ സകല മഹാന്മാരിൽ ഒരുവനായി യേശുവിനെ ചിലപ്പോൾ പലരും ചേർത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. And many a times people consider Jesus as one of the prominent leaders of all time. Praise the Lord. Hallelujah. യേശു ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ When Jesus was in the earth, അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരും വിചാരിച്ചു ഈ യേശു അവരിൽ ഒരുവനെ പോലെ ഉള്ളൂ എന്ന്. and even His own disciples thought that He is same like other teachers. പടകിൽ തലവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ And when He was sleeping on the stern of the boat, Praise the Lord. അതേ സ്വന്തം ന്യായപ്രമാണം അറിയുന്നവരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ and they were the one who know the law. Praise the Lord. ഇവൻ നമ്മെ പോലെ ഉറങ്ങുന്നല്ലോ.
And he is sleeping just like us. Praise the Lord. അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. He was journeying along. അവരോട് കൂടെ വള്ളത്തെ കയറി. And along with the boat there he journeyed. Praise the Lord. അവരോട് കൂടെ യാത്രയിൽ ക്ഷീണിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. And he also became tired and slept with them. Praise the Lord. അവൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു. He was human at the same time. Praise the Lord. അവന്റെ ഡിവിനിറ്റി മാറ്റിവെച്ചാൽ അവൻ നമ്മെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനായിരുന്നു. And if we take out the divinity from him, he was just a mere human being. അവൻ അവരുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ന്യായശാസ്ത്രികളും പരീശന്മാരും പഠിപ്പിച്ച ഹല്ലേലൂയ ഈ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ അറിവ് വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ശരിക്കും അതേ ദൈവപുത്രനാണോ? And when he was journeying and sleeping and teaching along with the others, the scribes and the Pharisees asked, is he the same as the others? Praise the Lord. Hallelujah. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സംശയിക്കാൻ? What is the reason why they doubted? ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങൽ. ഈ പുള്ളി അടിച്ചെന്ത് ചെയ്തു? തകർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് തല കുത്തിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. And in the law it is said that the Lord mighty Lord will not sleep neither slumber. And because of that reason, when he was sleeping and when he was getting tired, they thought that he's not the one. കല്ലടിച്ചത് കിട്ടും. The Lord didn't drink. അവൻ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കിടന്നെന്നായിരിക്കുന്നത്. And it said that he was tired and he slept. അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ 3 ദിനരാത്രങ്ങൾ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചവനായിരുന്നു യേശു. And if we look at the history or the context, we can see that Jesus was talking to the multitude for 3 days. ദൈവത്തിലെ അവൻ ക്ഷീണിതനായി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ, and as he was weary and sleeping off, അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ പോലും പറഞ്ഞു, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങിയില്ല, ഉറങ്ങിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവൻ ദൈവവുമല്ല ദൈവപുത്രനുമല്ല. And if the law is teaching us that he will neither slumber nor sleep, the disciples themselves thought that he is neither a God or a human being. ഇവൻ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവൻ ഉറങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. If he was Christ, then he wouldn't sleep. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, when the question was arising at that moment, സംശയങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, when the doubt was instilling within them, അവർ സഞ്ചരിച്ച പടക് ആടാനും ഉലയുവാനും തുടങ്ങി. and the boat started to waver. Praise the Lord. അവരിരുന്ന പടക് മറിയുവാനും മുങ്ങുവാനും സാധ്യതയുള്ളതായി അവർക്ക് തോന്നി. And they felt that the boat is going to sink because of the wind. പക്ഷേ അവർ ചഞ്ചലിച്ചപ്പോഴും, and even when their hearts were troubled, ഇവൻ അനങ്ങാതെ കിടന്നുറങ്ങുക. still Jesus was sleeping peacefully. Praise the Lord. അവരുടെ നില തെറ്റിയപ്പോൾ, and when their order was destroyed, praise the Lord, അവൻ പയ്യെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി. and when they were shaken up, that is the time when Jesus was woken up. Praise the Lord. യേശു ഒരു കുഞ്ഞിനെ താലോലിച്ചടക്കുന്നത് പോലെ ആ തിരമാലയെ അടക്കി, ആ കാറ്റിനെ അടക്കി. And how a parent quiets a child in the same way Jesus quieted the raging sea. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് കൈമാറുക. And tonight I am conveying a message to you. നീ മനുഷ്യനാണ്. You are a human. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസികമായ പല വേദനകളും നീ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. And you might be going through many of the problems of the human life. നിന്റെ ജീവിത പടകിൽ പലപ്പോഴും നിനക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട്, ഈ യേശു സർവശക്തനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വലങ്കരവും നീട്ടുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല? And you might be wondering, if Jesus is the Almighty God, then why is he not working for me? Why is he not rising for me? Praise the Lord. പക്ഷേ നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നീ താഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിന്റെ ജീവിതം നിന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ, ഈ നല്ലവനായ കർത്താവ് നിന്റെ രാത്രികളിൽ, നിന്റെ വേദനയുടെ ആഴങ്ങളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തലോടി ഉറക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ ഉറക്കുന്ന, നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല നാഥനാണ് യേശു ക്രിസ്തു. And this Jesus is the same Jesus when we are going through so much of difficult times. How a parent is quieting his child, the same way he will quiet our troubles and give us peace in our life. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പടകിനകത്ത് നീ അറിയാതെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ നീ അറിയാതെ നിന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്, നിന്നോടുകൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്, നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലങ്കരമുണ്ട്, നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു നാമം
there who is quieting you, who is giving you the calmness, who is giving you the peace and comfort and counsel that is needed in your life and the most needed at your time. Praise to Jesus. Hallelujah. ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല അവരുടെ യാത്രയിലെ പ്രതിസന്ധി. പക്ഷേ ഇവൻ അറിഞ്ഞു, ഇവൻ പറഞ്ഞില്ല, പകരം ഇവനും അവരോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, നിന്റെ നാളുകളിലെ പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് അറിയുന്നവനാണേലും ഇന്ന് നിന്നോട് പ്രതിസന്ധി പറയാതെ നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കൂടെ നടന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്. And even though the disciples didn't know what was happening, Jesus really well knew. Jesus well knew it. In the same way, when we are going through difficult times, it is not that he is unaware. He knows it clearly because he is the Lord of tomorrows, and he will step and he is journeying along with us. Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പോൾ അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. And then there was a question that arose. കാറ്റും കടലും അനുസരിക്കുന്ന ഇവൻ Who is this one who the winds and the seas are listening to him? പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഇവൻ ആര്? Who is this one who has authority over the nature? ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ കഴിച്ചവനല്ലേ? Isn't he the one who ate along with us? നമ്മുടെ കൂടെ കുടിച്ചവനല്ലേ? Isn't he the one who drank along with us? ആമേൻ. ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചവനല്ലേ? Isn't he the one who journeyed and who became weary along with us? പക്ഷേ ഇവനിൽ വേറൊരുവനുണ്ട്. But there is something different about this അതെ man. ദൈവമേ, നിന്നിൽ വേറൊരുവനുണ്ട്. As a child of God, yes, there is something different about നീ you. സാധാരണ നടക്കുന്നവർ നിന്നെ നോക്കി പറയണം, നിന്നിൽ something else ഉണ്ട്. And the people who see you have to see something different about you. അതാണ് യേശു നിന്നില്. And that is the Jesus in you. ഹല്ലേലൂയ. യേശു നിന്നിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. And that is what is said as Jesus within each one of us. Praise to Jesus. ഹല്ലേലൂയ. ദാനിയേലിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരെ സിംഹക്കൂട്ടിൽ എറിയാനുള്ള ഒരു വെറും ഞാഞ്ഞൂലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അതേ സ്വന്തം നെബൂഖദ്നേസറിന് തോന്നി. And Nebuchadnezzar, when he was seeing Daniel, he thought that he's just a mere human being who can be thrown into the den of the lion. പക്ഷെ ദാനിയേൽ പറഞ്ഞാൽ അതറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. നീ രാജാവാകാം, നീ എന്തുമാകാം, പക്ഷേ മുട്ടുമടക്കേണ്ടിടത്ത് ഞങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കുകയുള്ളൂ. But Daniel had a clear conviction that he said that you may be a king or whoever it might be, but I will only bow down to the Almighty. Praise the Lord. തന്നോടുകൂടെ നടക്കുന്നവനെ നന്നായി അറിയുന്നവനായിരുന്നു ദാനിയേൽ. And Daniel was the one who clearly knew the Lord who was walking along with him. ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോവിന് നന്നായി അറിയായിരുന്നു അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനകത്ത് അവരറിയാതെ ഒരുവനോട് മറിഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ടെന്ന്. And Shadrach, Meshach, and Abednego clearly knew that there was one more person who is walking along with them. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോ ഭയമില്ല. തീയുടെ ശക്തി 7 മടങ്ങ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അവർ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. അതെ, അവർ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ നാലാമതൊരുവൻ ഇറങ്ങി അവർ കൂടെ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. And the 3 Hebrew men didn't fear them because they knew that there was one more person, and he stepped into the fire and he walked along with them. Praise the Lord. നിന്റെ കൂടെ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ, നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ നീ നടക്കുമ്പോഴും നിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും നിന്നെ തള്ളാതെ നിർത്തുന്ന, നിന്നെ കൂടെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയ ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് മാത്രം. And even when you are with your household members, when they separate you, or when you are with your friends, when they separate you, even in all your separations, if there is one person who joins along or who tags along with you and be with you and comfort you, that is our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. അങ്ങനാണെങ്കിൽ നിന്റെ നാളെ അറിയുന്ന ഒരുവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാം. And today you need to have that confidence and clarity that there is a Lord who knows your tomorrows and who walks along with you. നിന്റെ നാളെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. And you need to know your tomorrows. നിന്റെ നാളെ നീ അറിയണ്ട. You don't need to know your tomorrows. ഫോർട്ടലിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. We don't need any foretelling. പക്ഷെ നിന്റെ നാളെ അറിയുന്നവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. But you need to know the one who knows your tomorrows. He is Jesus Christ. അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ And if he is along with you, നാളെയെ കുറിച്ച് നീ നിനച്ച് ഭാരപ്പെടണം. and you will not be burdened about tomorrow. Praise the Lord. നാളെ നീ എവിടെയാണെന്ന് അവൻ അറിയാമെങ്കിൽ, And if he knows where you will be tomorrow, praise the Lord. കള്ളൻ നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു,
And the thief, with much sadness, he said in his heart, കുറ്റമൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ പർദീസയിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തോണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. and the thief on the cross said to the Lord that tomorrow when you are in the paradise, remember me as well. യേശു മരിക്കുവാൻ പോകുന്നു അവൻ മനസ്സിലായി. He knew that Jesus is going to die now. പക്ഷെ അവൻ ഉടനെ മരിക്കത്തില്ലെന്നും അവന് തോന്നി. And he felt that he won't die very soon. നിങ്ങൾ എന്നോടുണ്ടോ? Everybody is allowed to. അവന്റെ ശരീരത്തെ നോക്കിയിട്ട് അവന് മനസ്സിലായി അവൻ ഉടനെ തീർന്നു. And he felt like the thief felt like he wouldn't be dying soon. Praise the Lord. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഓർക്കണമേ, praise the Lord, കർത്താവ് അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞെന്നറിയോ? Do you know what the reply Jesus said to this thief? നാളെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്. He didn't tell about tomorrow. ഇന്ന് നീ എന്റെ കൂടെ പ്രതിസന്ധി. Jesus said to the thief, today you will be with him along with me. സ്വന്തം മരണവും കൂടെ കിടക്കുന്നവന്റെ മരണം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പേരാണ് ദൈവമെന്ന്. And if there is a person who can say about his own death and the other person's death, and that is the Lord Jesus, and He is the only God who can say like that. Hallelujah! Hallelujah! അതാണ് നമ്മുടെ നാളുകളെയും നമ്മുടെ ഇന്നുകളെയും അറിയുന്ന ഒരുവനാണ് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ! ശബ്ദമെടുത്ത് സ്തോത്രം പറയാമോ? Hallelujah! Hallelujah! That is the Lord who knows our tomorrows and He knows our today. So let us praise our God. Praise the Lord. അപ്പോൾ കൂടെ നടക്കുന്നവരെ praise the Lord. Hallelujah! കൂടെ നടക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേലും കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. And though the people who walk along with us doesn't know about Him, there is a Lord who knows us and walks along with us. അടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ്, തന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ലാസറിന്റെ കുടുംബം. And the next incident I want to bring into your attention is the family of Bethany, the Lazarus and his sisters. ആ കുടുംബത്തിന്റെ വിലാപത്തിന്റെ നടുവിൽ, in the midst of their sad or turmoil, ആമേൻ, കണ്ണുനീർ വാർത്തപ്പോൾ അവരുടെ ലാമെന്റേഷൻ ടൈമിൽ അവരുടെ കണ്ണുനീർ അവർ വാർത്തുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചു, സ്വപ്നം, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്നേഹിച്ച യേശു നമ്മെ പോലെ ഒരുവനായിരിക്കുമെന്ന്. and in their lamenting situation they thought that Jesus was same like everybody else. Praise the Lord. Hallelujah. എന്നാൽ നൂമാലകളാൽ പൊതിയപ്പെട്ട ലാസർ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. And the Lazarus is being tied with all the linen clothes. 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ചു എന്ന് നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നു. And all the people in the community said that it is 4 days and it is becoming nasty smell is coming out. മാർത്ത ശുശ്രൂഷിച്ചവളാണ്. And Martha was the one who served. മറിയ അവന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്നതാണ്. And Mary is the one who stood by his feet. ലാസർ അവളോടുകൂടെ അതേ സ്തോത്രം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചവനായിരുന്നു യേശു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. And Lazarus is the one who sat along with Jesus, and Jesus is the one who loved Lazarus very much. Praise the Lord. ദൈവത്തിലെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. And tonight I want to convey a message to ഈ you. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്പസമയമെങ്കിലും മുട്ടുമടക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, If you are ready to spare some time along with Jesus, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്പമെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ if you തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, are ready to spare some time for His ministry, ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് കൈമാറുന്നു. and tonight I'm conveying this message. നിന്റെ വീട് വിലാപ വീടാകുവാൻ അനുവദിക്കാതെ, And the Lord will not let your house to be a house of lavender, നിന്റെ വീട്ടിൽ മരണം വെളിപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാതെ, without letting death to enter into your ഈ house. ദൈവം നിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ ദൂരെ ആണെങ്കിലും നിന്റെ നാളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, നിന്റെ 4-ാം നാളിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ഈ ദൈവമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചതായിരുന്നു ലാസറിന്റെ ഉയർപ്പെന്ന് പറയുന്നത്. And the Lazarus resurrection was the proof and evidence that He is the Lord of tomorrow, and that is what He was revealed. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൂത് കൈമാറട്ടെ. And that is what I want to convey tonight. നിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരെ മരണം വാറണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, If death is searching and warning against your life, നിന്റെ ലൈഫിനെതിരെ പിശാച് മരണത്തിന്റെ അധികാരവുമായി വാളുമായി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, if Satan is claiming over your life with death in your life, രോഗവുമായി നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, if he is claiming or overshadowing in your life, ഒരു പക്ഷേ നീ ചിന്തിച്ചു കാണോ, and you might have thought to yourself, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ലേ മറുപടി കിട്ടാത്തത്? why is this not removed by my prayer? ഞാൻ ദശാംശം എടുത്തിട്ട് And after I giving the
നിന്നെ കണ്ടേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞവനൊന്നും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല. And there are people who have said and proclaimed death over our life. They are not there anymore in this earth. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്? ഹല്ലേലൂയ. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഞാൻ അങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ദിവസം നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചോറാക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലില്ല. And there are people who have challenged me and said to me that in this day, date, you will not be there in this earth anymore. But that person itself is not in the earth anymore. നിന്റെ നാളെ കുറിച്ച് നിന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. Our children of God, your tomorrows is not decided by your friends. ഈ ഒരു പാസ്റ്റർമാരല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. And it shouldn't be decided by any pastors. യേശുവിനോടുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ വിചാരിച്ചത് നാളെ ഇവൻ ലാസറിന്റെ കല്ലറ കാണാൻ പോവുകയാണെന്നാണ്. And even the apostles thought that Jesus is going to go and see the tomb of Lazarus. പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നടത്തുന്നത് ഒരു പാസ്റ്ററെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു പ്രവാചകനെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു അപ്പോസ്തലനെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു സഭയെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല. അവർ നിന്റെ നാളെയുടെ രേഖമാക്കി എഴുതുന്നു. And your problem might be known to the pastor or the apostle, but he is the Lord who is writing your history for tomorrow. 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ലാസറിന്റെ ജീവിതം ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ, And when the 4 days of the smell that was coming, that was the news and the rumor that was going on, he came out in the same way he was binded, he came out. Praise the Lord. ഇവർ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്. And this community is asking miraculously to him. Praise the Lord. വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒരൊറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, who is this guy? And the multitude and the household has only one question, who is this person? Praise the Lord. Hallelujah. ഇന്ന് ഞാനൊരു ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. And let me tell you something from this word. ഇവന്റെ പേരാണ് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ളത്. And his name is the one, he is the one who has authority over death. ഹേ പാതാളമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? Oh death, where is your victory? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? Oh death, where is your victory? ആമേൻ. പാതാളമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ? Oh hell, where is your sting? Praise the Lord. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാ, And tonight I am calling out and saying unto you, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. the one who is with us is not an ordinary person. ആ സുവിശേഷം പറയുന്നവൻ അവനാണ്. And he is the one who says this gospel. നാം അതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. And we are praying for others based on him. നമ്മുടെ ആരാധന അവനാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. And Christ is the center of our worship. അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കരുത്. And do not be ashamed to proclaim this Jesus. പൈതലാണെന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേടല്ല. And do not be ashamed to say that you are a child of this Jesus. നാണം കെടുന്നവനല്ല, നിന്നെ നാണം കെടുത്തുന്നവനുമല്ല അവൻ. പകരം നിന്നെ തലയെ ഉയർത്തുന്നവനാണ്, നിന്റെ മാറ്റത്തെ മാറ്റുന്നവനാണ്, നിന്റെ ജീവിതത്തെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവൻ. And he is not the Lord who will put you in humiliation, but he is the one who will raise your head and who will make you known in the ways that he will be making you known. Praise the Lord. ഈ ആരാണ് ക്രിസ്തു? Who is this Jesus? റോമാലേഖനം 1:20 പറയുന്നുണ്ട്. Romans chapter 1 verse 20 it says, 1:20 ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, 120 it says, നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവും ലോകദൃഷ്ടിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയവനാണ് അവൻ. and he is the one who is the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature. Praise the Lord. 1:20 ഒന്ന് വായിച്ചേ. അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി. കേൾക്കണം, അവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. And he is not an ordinary person. അവനൊരു നിത്യശക്തിയുണ്ട്. He has an invisible attribute. പാസ്റ്റ് എറ്റേണലും ഫ്യൂച്ചർ എറ്റേണലും പ്രസന്റ് എറ്റേണലും അവനിലുണ്ട്. And there is a past eternal and a future eternal along with him. Praise the Lord. നിത്യശക്തി അവനിലുണ്ട്. His eternal power is along with him. ദിവ്യത്വം അവനിലുണ്ട്. And there is a divine nature within him. Praise the Lord. Hallelujah. തന്നെയല്ല, അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ And his invisible attributes, എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? how is it being revealed? ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ Since the creation. ആമേൻ. സ്വന്തം ഇന്നും അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And it is still being revealed today. Praise the Lord. അവൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. And we are also created in the similar manner. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു
ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് before we were formed in our mother's womb, ഓമന പേര് ചൊല്ലി നമ്മളെ വിളിച്ച and He has called us by our name. പിണ്ടാകാരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് And even before we were formed in our cell, ഭയങ്കരവും അത്ഭുതകരമായി സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. He has fearfully and wonderfully made us. അവൻ good creator ആണ്. He is a great creator. അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രിയാണ്. And He is a wonderful counselor. അവൻ ദൈവമാണ്. And He is an everlasting God. പിതാവാണ്. He is an everlasting God. യേശു സർവ്വശക്തനാണ്. Jesus is the Almighty God. ഈ ദൈവം ആരാണ്? Who is this Lord? Praise the Lord. ഈ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് പറയാം. And let us look into the two characteristics of this God. തിരുത്തി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. There are many attributes of this God. Praise the Lord. രണ്ട് ഗുണം നമുക്കൊന്നറിയാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. Just for our information, we'll focus on just two of them. Praise the Lord. ഒന്ന്, അവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. And the first one is that He is a Lord who knows everything. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, മുകളിലിരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നു. And don't we say that yes, the one who is above, He knows everything. മുകളിലിരിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നു. നമ്മൾ പറയാം. Praise the Lord. ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം മുകളിലിരിക്കുന്ന ആരാണ്. And first thing we need to know who is above. Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പം എല്ലാം അറിയും. നമ്മൾ വേദന കൂടി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തോ ചെയ്യാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും. And when we are so much in turmoil, we will say that there is someone in telling you all, I have told you the person who can solve the problems. ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിരിക്കും. And as a pastor, I might go through many things. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ചോദിക്കും, പാസ്റ്ററിനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സാറായിട്ടിരിക്കുന്നത്? And the people who love me ask, Pastor, why are you being sad or disappointed? പ്രായമുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റർ മൂടിന് ശരിയല്ലല്ലോ, എന്തോ വിഷമവും കയറി തട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. And the senior people will ask me, why are you sad? എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനൊക്കത്തില്ല, എങ്ങളോട് പറയാനൊക്കത്തില്ല, എന്റെ വിഷം എനിക്ക് പറയാത്ത അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും പറയും, മുകളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. And I cannot say my sorrow unto the young or the old. I will say that I have given all those things about. എല്ലാം അറിയുന്നവരോട് പറയണം. And you need to share everything to the one who knows everything. ഞാൻ പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നവരോ എന്നെ അടുക്കി പിടിക്കുന്നവരോ എന്നോട് ഇച്ചിരി അനുകമ്പയൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരോ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ. And when people who are close to me, I used to always share every sorrow of myself unto them. എന്റെ എണ്ണം തീർന്നവരെന്ന് പദം പറഞ്ഞ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. And I always express the deepest pains unto them. പക്ഷേ എനിക്കത് വലിയ കെണിയായി മാറി. But it became a great snare for me. ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പഠനമുണ്ട്. And there is a great lesson that the Lord teach me. പറയാൻ ഏറ്റവും സേഫ് ആൻഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നിന്റെ പായയിരുന്ന് നിന്റെ പ്രാണനാഥനോട് പറയുന്നത്. And it is that you share that in your needs unto the Lord, who will know, who will listen to it, and who will take care of it. Praise the Lord. Hallelujah. കാരണം അറിയാമോ, ഇന്നത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാളെ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ശത്രുവാണ്. And the reason is because your friend of today might be your enemy tomorrow. ഇന്ന് ചേർന്ന് നിന്നവർ ഇന്നലെ നിന്റെ ശത്രുവായി നിന്നവരോട് ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And the one who has joined along with you might be joining along with your enemy tomorrow. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Do you know what's the nature of human beings? എന്നെ തൊട്ടാൽ, if you touch me, എനിക്ക് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ജിബിനെ തൊട്ട് അവന് വേദനിച്ചാൽ, and if I am being hurt by Pastor, praise the Lord, അവന് എന്നോട് ചേരത്തില്ല, പകരം ഞാൻ തൊട്ട് അതുപോലെ വേദനിച്ചവനോട് ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും. and he will go along, I will go along with the person who will be also hurted by the Pastor. Praise the Lord. മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. Praise the Lord. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരിൽ ഒരിക്കലും ആശ്രയം വെക്കുവാനോ മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. And that is the reason why we are in a world where we cannot trust or believe, put our faith in any man of this world. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. And there is a Lord who knows everything, and that is our Lord Jesus Praise Christ. the Lord. രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് സകലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. And the second
attribute of our Lord is that He is the Lord who can do anything and everything. അവന്റെ പേരാണ് നസറായൻ. And His name is Nazarene. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, And today with faith let me proclaim this. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ച രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു സാധാരണക്കാരനല്ല. And who you have believed and confessed, He is not an ordinary person. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. The one who is walking along with you is not an ordinary man. നിങ്ങൾ കൈപിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, And the one who you have holded on, അവൻ നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചവൻ. and the one who has holded your arm, നിങ്ങളെ കൈകളിലെടുത്ത് നടക്കുന്നവൻ and the one who has taken on in your അവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. and he is not a mere ordinary നിന്റെ man. വിഷമങ്ങൾ നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ And more than you share your pain to your friends, അവൻ നിന്റെ പ്രൊഫസറോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ, more than sharing it to your professor, നിന്റെ അപ്പനോട് അമ്മയോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ, more than sharing it to your parents, അവൻ ഒരു പക്ഷേ സിമ്പതറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വാക്കുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. ചില വേളപ്പോൾ നിനക്ക് ചില ദൈവദാസൻ വായിച്ചെന്നിരിക്കും, ആശ്വാസവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ നിന്നെ ഉള്ളതുപോലെ അറിഞ്ഞ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ ഒരു ചുമന്നുകാരി യേശു മാത്രമാണ്. and they might be saying a few words of sympathy, but there is only one person, and that is our Lord Jesus Christ, who can walk and comfort us in the way that it should be. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ രാത്രി പറയുകയാണ്, And the Lord is saying to us tonight, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ and those who are heavy-hearted and lumbersome, എന്റെ അരികിൽ വരിക. come unto me, നിന്റെ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ അവരുണ്ട്. and your burden is going to be carried by Him. നിന്റെ അധ്വാനത്തെ അറിയുന്നവൻ അവരുണ്ട്. And He is the one who knows your ഈ pain. രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുന്നത്, And though you're working and you're toiling day and night, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നത്, and your day and night studies, അവൻ ജീവിതത്തിൽ നീ കടന്നു പോകുന്ന വേദനകൾ, and all the struggles that you're going through, അവൻ peer pressure, all the peer pressure, ഒറ്റപ്പെടലുകൾ, all the singleness and aloneness, all the sorrow, ഹല്ലേലൂയ, ആരോടും പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, ആ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. and even if it is not being able to share to any person, He is the one who knows it. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. And that God is along with us, ഹല്ലേലൂയ, സകലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ. the omnipotent God. Praise the Lord. അവനാണ് പറയുന്നത്, And that Lord is saying, 2 നാൾ പെസഹാണ്. and 2 days is after His Passover, ആമേൻ. അന്ന് മനുഷ്യപുത്രൻ മരിക്കും, and the Son of Man will be crucified. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ദൈവം. And He is the Lord who already said that it is going to happen. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, അവന്റെ പേരാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, And He is the omnipotent God, മരണം അറിയുന്നവൻ, the one who knows the death, നാളുകളെ അറിയുന്നവൻ, the one who knows your tomorrow, അടുത്ത നിമിഷം അറിയുന്നവൻ. the one who knows your next moment. ഓ, ഇനി ആഴ്ചയുടെ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് നടക്കുമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. In other words, there is only one person who knows what is going to happen in this world, and that is none other than our Lord Jesus രാത്രി ഞാൻ Christ. ചോദിക്കട്ടെ, Tonight, let me ask you, ദൈവാത്മാവിനോട് നീ സംസാരിക്കുക. talk to the Holy Spirit, ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞവരോട് പറയാതെ, and more than sharing to anybody of this world, ഇന്ന് വരെ നീ കൂടെ നടന്നവരോട് പറയാതെ, and more than sharing with anybody who wants. നിന്നെ നാളെ അറിയുന്നവനെ നിന്റെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ? Can you accept that Jesus who knows your tomorrow? നിന്റെ നാളെയുടെ ഗതി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവനെ ഇന്ന് നീ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ? Can you accept that Lord who can change your directions of tomorrow? ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന ചില ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ നിന്റെ നാളെ അറിയുന്നവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ
Hallelujah. Hallelujah. നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, നടത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, മുന്നോട്ട് നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ, നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളെ, നിന്റെ ശുശ്രൂഷാ മുഖങ്ങളെ ബന്ധിച്ച് പോരാടി നിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശക്തികളോട് നിന്റെ ആത്മാവിൽ നീ പറയണം, ഇപ്പോൾ തന്നെ നാളെ ഞാൻ വേറൊരുവനായി വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നാളെ ഒരു തീരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ഇന്നത്തെ തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാളെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ആളായി ഞാൻ മാറാൻ പോവുകയാണ്. എന്റെ നാളെയിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. And today itself, tonight itself, you need to proclaim against the powers that is standing against your life. You need to say that is standing against your family life, that is standing against your ministry to move forward. Tonight itself, you need to declare that I'm going to become a new creation and He is going to do great and wondrous things in my life. അതുകൊണ്ട് നീ തീരുമാനിക്കണമെന്ന്. Today you need to make a decision. നിന്റെ കൂട്ടുകാരല്ല നിന്റെ നാളെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. Your friends shouldn't decide your tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, എന്റെ സബ്ജക്ട് തീർക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. And I'm not going to share many stories or examples. I'm just going to fast forward. Praise the Lord. അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ, And if we go forward, ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയായ ഒരു വെള്ളിക്കാശെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ കൂലിയാണ് സ്വന്തം ഇസ്കറിയോത്തായ യൂദ ഹല്ലേലൂയ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച പൈസ. and ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി, ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കൂലിയാണ് ഒരു വെള്ളിക്കാശ്. And 1 day wage is a 1 silver coin, and that is the 1 silver coin that Judas betrayed Jesus for. ആമേൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂദായുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം, അല്ലെങ്കിൽ ജൂദായ്ക്ക് കിട്ടിയത് താൻ ജോലി ചെയ്യാതെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ. And when Judas betrayed Jesus, he got the salary for 1 month without working. എന്നോടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? I hope everybody is done with you. നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞരുത്. അപ്പം യേശുവിനെ വിറ്റിട്ട് ഒരു മാസത്തെ കാശ് കൈ വെച്ചില്ല. And he has sold Jesus and he's having the 1 month salary with him. പക്ഷെ യൂദ അറിഞ്ഞില്ല നാളെ അവൻ തൂങ്ങിച്ചാകാൻ പോവാണ്. But Judas didn't know that he's going to die tomorrow. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂടെ പറയാം. And let me say the positive negative in it. നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും And the life and the health that God is giving us, ദൈവത്തെ വിറ്റ് കാശാക്കരുത്. do not lose it to betray, or do not lose it to lose Jesus. ആമേൻ. സ്വന്തം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം. ആരാധന കളഞ്ഞിട്ട് നീ ഡോളർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിന്റെ നാളെ തീരുമാനിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ്. And what I'm saying is that if you are not prioritizing God, and if you're selling God for your work and for your dollars, then that the Lord is the one who is controlling your tomorrows, and He will also control the things of tomorrow. Praise the Lord. എന്നോടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? I hope everybody is Praise the Lord. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് അർഹതയില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരരുത്. Therefore, do not let anything uneven come into our life. ദൈവഹിതമില്ലാത്തത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. We need to be very diligent about the things that is coming into our life. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തെ കൂലി കിട്ടിയെന്നും കണ്ട് ആ ഒരു മാസത്തെ കൂലി കയ്യിൽ ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയപ്പോൾ ഒത്തിരി മനക്കോട്ടകൾ കെട്ടിയവരാണ് ഇസ്കറിയോത്തായ യൂദ. And when 1 month salary came into his hand, Judas Iscariot was the one who planned many things. Praise the Lord. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, അവന്റെ നാളെയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, if he knew about his tomorrow, അകത്തുണ്ട കയറെങ്കിലോ മേടിച്ചു വെച്ചേരുമായിരുന്നു. at least he would have bought a half rope at least in his house. ഒരു നല്ല ഒരു കയർ മേടിച്ചു വെച്ചേരുമായിരുന്നു. At least a good rope he would get. Praise the Lord. പക്ഷെ അവന് പോലും അവന്റെ നാളെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. But he himself didn't know what was going to happen in his life. Praise the Lord. ഞാൻ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്, And when I was meditating upon this word, നാളെയെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നവരെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് മൂഢ എന്നാണ്.
And the person who is thinking a lot about tomorrow, the Bible is calling him a fool. Praise the Lord. ജൂഡ ഇസ്കറിയോത്ത അവന്റെ നാളെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, And then Judas Iscariot, if he knew about his own life tomorrow, praise the Lord, അവൻ ഹല്ലേലൂയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അരുമനാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞേനമായിരുന്നു. and he would have come and hugged Jesus Christ and confessed his sin. ഇന്ന് ഈ ഹോൾ വിട്ടുപോകുന്നതിനും നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. And the Lord is talking to us before leaving from this hall. പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ കുടിക്കരുത്. Do not drink sin like a water. മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപം വിട്ടൊഴിയണം. You need to leave all the entangling sins. ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോകാവൂ. And you need to leave everything that is against God. നാളെ ഒരു സോറി പോലും പറയാൻ കഴിയാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം നീ അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ ദൈവം അറിയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. And you do not know what is going to happen tomorrow, so you need a sanctification tonight so that you will have an opportunity today. നമുക്കറിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി യേശു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. And there is a chance that Jesus might come tonight. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മരണം നമ്മളെ വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. There is a chance that death might call us tonight. നാം യൂദയെ പോലെ മനക്കോട്ട കെട്ടരുത്. Do not plan for tomorrow like Judas. അവൻ പകരം ഇന്ന് നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. But tonight let us make a decision. ഞാൻ അരുമനാഥന്റെ പാദം പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. I'm going to cast the feet of my ഞാൻ Jesus. യേശുവിന്റെ പാദത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. I'm going to fall into his feet. എനിക്ക് പാപം വേണ്ട. I do not want sin. എനിക്ക് ശാപം വേണ്ട. I do not want curse. എനിക്ക് മരണത്തെ ജയിച്ചുള്ള ശക്തി വേണം. I want a power and win over the death. anointing എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. I need an anointing. ഒരു അഭിഷേകം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. I need an anointing. ഒരു ജയത്തിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. I need a power of victory over my life. Hallelujah. Hallelujah. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരും നാളേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. Those who are hearing to this word of God, do not keep things for tomorrow. ദൈവാത്മാവെന്തോ എന്നോട് പറയുന്നു, And the Holy Spirit is saying unto me, ഇന്ന് രാത്രി ക്രമീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ട ചെയ്തുകൊള്ളണമേ. and set things in order tonight itself. അനുദപിക്കുവാൻ നിനക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ, And when you are given an opportunity to confess, കരഞ്ഞ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ, and if you are given an opportunity to confess to Him, ആ കർത്താവിനോട് പറയണം, and say unto the Lord, നാഥാ, എനിക്ക് അറിവില്ല, എന്നോട് പലതും ചെയ്തു, Lord, in my unknowingly I have done many things. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. Lord, forgive me. ഇന്ന് രാത്രി നീ വന്ന് എടുക്കപ്പെടുവാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കണം. Lord, if you come tonight, let me be taken out. 2 രാജാവ് 20 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. In 2 Kings chapter 20, it says like this. ഹിസ്കിയാവുന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. We know the king Hezekiah. അവന്റെ അടുത്ത് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ കൈവച്ചുന്ന ഒരു ദൂത് പറയുന്നുണ്ട്. And we know that the prophet Isaiah is going and saying a message unto him. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ. നാളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്. And talking about the tomorrow, thoughts of tomorrow. Praise the Lord. Hallelujah. യെശയ്യാവ് ചെന്ന് നേരെ കേറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുക. Isaiah is going and talking to the king. നിന്റെ ഗൃഹകാര്യം ക്രമീകരിക്കാൻ പറയുന്നു. And set your house in order. നീ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. You are going to die. നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്തേ? What would we do? Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി. We would be saddened and we would be turning around from God. സ്വതന്ത്രം. എന്റെ സാക്ഷ്യം നാളെ പറഞ്ഞോളാം. Tomorrow I will share my testimony. പക്ഷെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ, But when I was doing a business, ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയോളം മാസത്തെയുള്ള ബിസിനസ് അന്ന് 23 വർഷം മുമ്പ്, and 23 years ago, a business that had almost 1 million profit. 1 crore. 1 crore profit. പ്രോഫിറ്റ് അല്ല, Turnover. ഉള്ള ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
And I was doing a business that had a 1 crore turnover. Praise the Lord. അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാനൊരു പെന്തക്കോസ്തുകാരനായി മാന്യനായി ഒരു പക്ക ബിസിനസ്സുകാരനായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. In the midst of that, I was living as just as a pure Pentecostal in outward appearances. പണത്തിന്റെ മുകളിൽ പരുന്തും പറക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പണമാണ് സകലതും എന്ന് ചിന്തിച്ച് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു ഗൾഫ് റിട്ടേണായ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ഗൾഫ് റിട്ടേണായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. I was also son of a person, son of a father and mother who was a retired Gulf people who thought that money, above money there will be nothing. So money is the thing that controls everything. പണം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ല എന്നൊരു ധാരണ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടായി. In our family there was a thought process that if there is no money then there is no power. എന്റെ ഫാദർ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. My father was a businessman. എന്റെ സഹോദരൻ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. My brother also was a great businessman. അത് ഗൾഫിൽ ദുബായിൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. And in Dubai they had a business. അപ്പോൾ എന്റെ ബ്രദറിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പൊക്കി. And he had a desire, and we both built together a business in India. എന്റെ വൈഫ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു. And my wife was a government employee. അത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ്. And I'm stopping it there. ഇതിന്റെ നടുവിൽ In the midst of it, ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ, and there was no shame in doing any sin. പെന്തക്കോസ്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, And saying the tradition of Pentecost. ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരനല്ലായിരുന്നു. I was not a traditional Pentecostal. എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, But because of the experience of being in Pentecost, അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരനായി ചർച്ചിന്റെ പുറകിൽ പോയി മുഴുത്ത കഷണം നോക്കി കർത്തൃമേശ കഴിച്ചവനായിരുന്നു. I was the person who always went and sat in the back of the church and ate the big piece from the Lord's table. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നല്ല വിശുദ്ധനായിരുന്നു. In front of people I was a very holy man. പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. But my wife knew me very well. Praise the Lord. Hallelujah. എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എന്നെ അറിയായിരുന്നു. My household people knew me a little bit. ബാക്കി എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ. And tonight I do not have time to share everything. പാസ്റ്റർമാർക്ക് നന്നായി ദശാംശം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. I would give tithes, I would give money to all the pastors who Praise the Lord. എന്റെ come. സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന പ്രീസ്റ്റിനും പാസ്റ്റർക്കും പൂജാരിക്കും ഒരുപോലെ ഞാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. And I would give discount to the priest, the pastor, or even the temple priest. Whoever comes, I'll give them a discount to them. Praise the Lord. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. And do remember this. ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പല പാസ്റ്റർമാരും വന്ന് എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ മുറിയിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. And many of them, because they received the money, they would come into my AC room and they would pray for me. Praise the Lord. പലപ്പോഴും ഇവരെ വെളിയിലത്തെ ചൂടത്ത് നിർത്തി താമസിപ്പിച്ച് മനഃപൂർവ്വം താമസിപ്പിച്ച് ഇവർ പോകുന്നെങ്കിൽ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് മിണ്ടാതെ സെക്രട്ടറിയോട് പറയുമായിരുന്നു, നീ അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. And there are many times where because of them coming out, I'll ask them to wait. I'll ask the secretary that if they to make them go. If they stay longer, I made them to stay longer outside in the heat so that they go, but they wouldn't go. And I will ask the secretary also so that they would go, but they wouldn't go. ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും പഴയ കാര്യങ്ങൾ. കുറേ ഞാൻ നിർത്തിയവനല്ലേടാ ഇതെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കർത്താവേ നല്ല കാര്യം ഞാൻ നിന്നോളാം. പക്ഷെ ഇന്നെ നേടിയിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നെ നേടി ഒരു ദൈവസ്നേഹം ഞാൻ അന്നേരം ഓർക്കും. And when right now at this certain situations when I am being stood out of certain offices, I think about my past, and I am thanking my Lord that He has caught me in His love, and I also think that is the reason why I am also capturing certain people with the love of God. ചിലർക്ക് പാസ്റ്റർമാരെ പുച്ഛമാണ്. And many people are not feel fond of pastors. ചില പാസ്റ്റർമാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. And they do not like certain pastors praying. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം, ഞാനൊരു ചർച്ചയിൽ ചെല്ലുമ്പം ചിഞ്ചിൽ കൊട്ടി ഇടയ്ക്കൊന്നും വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും. And in a church they told me that കാനഡയിലെ കാര്യമാണ്. and they told me that I shouldn't go around in the midst of people along with this tampering. ഞാൻ ചെന്തു പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചില ഭൂതം. And they asked if they have demons, is that why you are going around that? പിന്നെ ചിലവർ നല്ല കൈ വെക്കുന്നു. And many other people said that do not touch it on our heads. ഭൂതം കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് പറയും. And the people who have demons would
say like that. ഞാൻ പറയാം, anointed ആയിട്ടുള്ള ഏത് നിവാസമായിട്ട് തലയിൽ വെച്ചാലും അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ കാണുന്നവനാ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം, എനിക്ക് എന്നാ എന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മേത്ത് ഭൂതമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പേടി? ഞാൻ എന്തിനാ ദേവദാസന്മാരുടെ തലയിൽ കൈവച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട കാരണം? And if I do not have a demon within me, why would I be scared of the anointed ones? I consider it as a blessing when the anointed ones lay their hands on me. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആ സഭയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. എനിക്ക് സ്ട്രഗിൾ ആയിട്ട് വന്നു, എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. And because of that, my ministry became a bit difficult. സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നല്ലോ. And this time is passing by. ഒരു ദേവദാസൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. And one of these pastors in my business office prayed for me. ആ ദേവദാസൻ വളരെ സാധുവായിരുന്നു. And he was a very poor man. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിഹസിച്ചു. And I looked at him and just looked at him and mocked him. എന്റെ മുഖത്തോട് നോക്കി ഇങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു. And he looked at me and faced me and said unto me, നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും. You will die. നിങ്ങളുടെ ശവം ഈ നിങ്ങളുടെ വലിയ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ പബ്ലിക്കായി പൊതുദർശനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കയറി വന്നത് മടങ്ങി വന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം. പുള്ളിയിറങ്ങിപ്പോയി. And this pastor said that I'm seeing your dead body being put in the front of this big business, and many people coming by and seeing it. And if you're not repenting and turning back, this would be the situation. So turn back. ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് പറയട്ടെ, And I'm just saying with love. പലവട്ടം മരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. I have been going through many situations where my life would have been lost. എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളാം. I will say my testimony tomorrow. ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു. But let me tell you what this ഞാൻ is. പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. There is one thing I am scared of. അതെന്റെ ഗ്രേസ് പീരീഡാണ്. This is my grace period. എനിക്ക് ഇനി ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot make fun of this Lord. ഞാൻ ഭയത്തോടായി സുവിശേഷം ചെയ്യും. And that is why I'm scared. Very reverently I'm doing this. Praise the Lord. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ And what I'm saying is, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയേണ്ടത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം. and what need to be told on the face has to be told on the face. Praise the Lord. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ ഹിസ്കിയാവിനോട് യെശയ്യാവ് നേരിട്ട് വന്ന് ദൂത് പറയാണ്, നാളെ നീ മരിക്കുമെന്ന്. And in 2 Kings Isaiah is coming and saying unto the king that you're going to die tomorrow. രാത്രി ദൂത് പെട്ടെന്ന് പരിഹസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. And we conclude the message tonight. Praise the Lord. അവൻ പറയാണ്, അവൻ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. And this king Hezekiah is crying out unto the Lord. എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമേ, അല്പസമയം കൂടെ. And few more minutes, please be here. Praise the Lord. Hallelujah. സമാധാനമില്ലല്ലോ. Hallelujah. Praise the Lord. എങ്കിലും നമുക്ക് നിർത്തേണ്ട സമയം നിർത്തണമല്ലോ. Praise the Lord. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവർ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ ഓർക്കണേ. 15 വർഷം കൂടെ അവൻ കൂട്ടിച്ചോദിച്ചു. And King Hezekiah asked to extend his life for 15 more years. ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് മരണം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രഹകാര്യം ക്രമീകരിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And already a prophet has come and said that you need to set your house in order. ഹിസ്കിയാവ് ഗ്രഹകാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പോയില്ല. And he didn't go and set the things in order. നമ്മളത് ചെയ്തതിനെ ഇൻഷുറൻസ് ഉടനെ മാറ്റിയേനെയും വീട്ടിലെ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിയേനെ, വീടിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റിയേനെ, പിള്ളേരുടെ പേരിൽ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിക്ക് എഴുതിയേനെ. നമ്മൾ കിടന്ന് പേഹമാരിക്കും അതിന് ദിവസമില്ലല്ലോ. ചത്ത് കിടന്ന് സകലതും മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ രാജാവ് അടുത്ത രാജാവിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ല. രാജാവ് മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചില്ല. രാജാവിനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. And this king didn't, if we were in this situation, we would change the insurance, we would look at the registration change and look at the different things that need to be entrusted to others. But this king Hezekiah didn't do any of this thing, but he turned against the wall and he cried out unto the Lord. And the Lord has said that you will die. And the prophet has confirmed it. And let me repeat that. Lord has purposed that you're going to die. And the prophet has said it through his voice. But when he cried, and the Lord will decide of tomorrow. And the Lord who can control you tomorrow. Before the prophet stepped out of the place. And you need to turn back. And I say turn back and pray.
And he changed his word and extended Hezekiah's life by 15 years. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ചില സമയങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. And God is going to start to change the people's story. എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. God is going to give you certain extension. ലൈഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. Certain life God is going to give you. ചിലർ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. And certain people God is ചില going to വിസകൾ ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. and certain visa God is going to ചില change. PR പേപ്പറുകൾ ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. And certain PR papers God is going ചില to move. രോഗശക്തികൾ ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. And certain powers of sickness God is going to move. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഡോക്ടർ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Has doctors told you something? ഡോക്ടറുടെ സമയപരിധി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? Has doctors set a timeline for you? എന്നാൽ ഡോക്ടറിന്റെ സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് And before that scanning report comes to your hand, നിനക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി കുറിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. there is a God who is going to change the timeline. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ഹീലിംഗ് നടക്കട്ടെ. And tonight there will be healing. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ഹീലിംഗ് നടക്കട്ടെ. Tonight there will be healing. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the name of Jesus. അകത്തളങ്ങളിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകട്ടെ. There will be more transformation. ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. There will be more organized speaking. ചേഞ്ച് സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് നടക്കട്ടെ, വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. ഓ കോശങ്ങൾ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ, സെൽസിൽ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ, യുഎസിൽ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ, അതെ ലങ്സിൽ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ബോണിൽ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആന്തരിക ശരീരത്തിലേക്ക് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. Let the healing spread all over the body. Let the healing spread all over the people who is praying. Hallelujah. ഇവിടെ നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിൽ നടക്കട്ടെ, നിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കട്ടെ, സഭയിലെ അത് ഇന്ന് വരാതിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ ആ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. Jesus. Praise to Jesus. Hallelujah. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. As we started here, സമയം മുന്നോട്ട് കൊടുക്കാം. the time is past. Praise the Lord. Hallelujah. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. Let me remind you one thing. ഹിസ്കിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹിസ്കിയാവ് ആയുസ്സ് കൂട്ടി കിട്ടി. Hezekiah prayed and his life was extended. ഹിസ്കിയാവ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച ആയുസ്സ് കിട്ടിയ 15 വർഷത്തിനകത്ത് ജനിച്ച ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു. And there was a son who was born during that time, അതിന്റെ പേര് മനസ്സെന്നായി. and his name was Manasseh. ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിലേക്കും ആരാധനയിലേക്ക് നയിച്ചവൻ ഇവനായിരുന്നു. And he was ഈ മനസ്സ് പിന്നീട് ഒരു ദുർപുത്രനായി മാറി. And he was a king. Manasseh became a king who turned the people into all the abominations of the nations, and he became a very wicked son. Praise the Lord. ഇവൻ ഇങ്ങനൊരു വിക്കറ്റ് സൺ ആകുമെന്ന് ഹിസ്കിയാവിന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നില്ല. ഹിസ്കിയാവ് ഈ ചെറുക്കനെ ചോദിക്കത്തേയില്ലായിരുന്നു. And if Hezekiah would have known that there will be a son like this that would be born, then he would have never asked for this extension of his life. ഹിസ്കിയാവ് ആയുസ്സും ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. And he wouldn't have asked about his life extension. എന്റെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങള് Hallelujah. നാളെ അറിയുന്നവനാരാണ്? Who is the Lord who knows you tomorrow? നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? Can we surrender ourselves tonight? ജോൺ John. Praise the Lord. ഇതൊരു പാട്ട് പാടി നമ്മൾ ജയമെടുത്ത് പോകാൻ പോവുകയാണ്. And let us sing a song. യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് പാടാൻ പോവുകയാണ്. Praise the Lord. എല്ലാവരും അത് സാന്നിധ്യത്തിലാണ്. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മെസ്സേജിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. Praise the Lord. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ there is healing happening. Praise the Lord. ഇന്ന് ചില സമയങ്ങളെ മാറ്റിയത് സമയമാണ്. നിന്റെ നാളെയെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുക. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഇന്ന് പറയണം, നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തോടെ പാടണം. കൊല്ലുന്ന മരണത്തിൽ ഘോരതര വിഷ പല്ലു തകർന്നതാകിയ ഇനി തെല്ലും എനിക്ക് ഭയമില്ല. മൃത്യു വന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ നേരിടുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചേർന്ന്
പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ജയം ഹല്ലേലൂയ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിന്റെ നാളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ്. അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്നവൻ. The God who is controlling about your tomorrow. He is yesterday's God, today's God, and tomorrow's God. He will take control of your tomorrow. His name is Jesus. In Him, nothing impossible for Him. Loving Father, I submit those who need submitting and surrendering unto you with this word. Whoever needs a change, a transformation, a healing, Father, glorify your Son, Jesus Christ. In His name, you given us an inheritance of the power of healing. Let us receive that. Let us receive that. Help us to receive that healing. As you ask the forgiveness of our sin. We thank you for hearing us. Precious name of Jesus Christ. Amen. വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ നാളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. കർത്താവദാസന ദൈവം പിന്നെയും ശക്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാളത്തെ വിശുദ്ധ ആരാധന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന്റെ തിരുമേശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലായി തീരുവാൻ നമുക്ക് കർത്താവിന് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. കർത്താവിന് എല്ലാ ജനത്തെയും പിന്നെയും ദൈവം ശക്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ദൈവവ്യക്തമായ ശക്തിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവിന് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. പ്രിയ ജോർജായൻ ശബ്ദമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, ഈ നല്ല സമയത്തിനായി നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവങ്ങളുടെ അവസരം ഒരുക്കിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ നിങ്ങളോട് സഹായിച്ചു. കർത്താവേ, ഈ സന്ധ്യാസമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്ഥനായി സഹായിച്ചു ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. നല്ല വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ആ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ ദൈവമേ നീ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആത്മീക ഭൗതിക നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ചർച്ചിന്റെ ദൈവമേ നീ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളെ നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഭായോഗം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കണം. കർത്താവ്, അനേകർ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. വ്യക്തികളായി കുടുംബങ്ങളായി കടന്നു വരുവാൻ അതുപോലെ അവർക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്തൃമേശയെ ദൈവം മാനിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമെല്ലാം യേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേട്ടുത്തരമരുളുമാറാകണമേ. May our Heavenly Father's love and the grace of our Lord Jesus Christ and the presence of the Holy Spirit be with us until our Lord's second coming. Everybody say Amen. Amen. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ, God bless you all. കുടുംബത്തെ